परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंसदारनी साहिबे कमाल मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू इस कलयुग दे भयानक समय अंदर सतसंगत करन दा सुभागा समा बख्शिश कीता है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी बाणी दा फैसला है, सेई तुदनो गावन जो तुद भावन। महाराज कहंदे उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे घर दी गल ओही करदा है, परमात्मा वाहिगुरु जी नूं ओही याद करदा जां परमात्मा दे गुण ओही सुनदा है जिहदे ते परमात्मा वाहिगुरु जी दी रहमत हो जांदी है। अपने सारियां ते अज सतगुरु जियां ने किरपा कीती है, रहमत कीती है, जो कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दा जो आने वाले समय विच 400 साला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है, उस दे संबंध विच धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे मुखार बिंद तो उचारण कीती हुई बाणी जो सतगुरु जी दे सलोक हन, जिन्हां नूं आपां भोग दे सलोक भी कहने आ, उस बाणी दी अज आपां विचार आरंभ करन लगे आ। धन गुरु तेग बहादुर महाराज किरपा करन अपना मेहर भरिया सिर ते हथ रख के बाणी दी विचार करवा लैण। क्योंकि मैं बड़ी बार कहना हुन्ना बाणी दी संपूर्ण विचार तां धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज आप ही खुद कर सकदे है। सतगुरु जियां ने किहड़े रंग विच बाणी नूं उचारण कीता ये गुरु साहिब जाणदे हन, पर जिन्नी क सतगुरु जी ने सानू बुद्ध बख्शी है, जिन्नी क सतगुरु जी ने सानू सुमत बख्शी है, उस दे मुताबक आओ अज आपां बाणी दी आरंभता करिए। क्योंकि धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दी बाणी सारी बरागमई बाणी है। तुसीं सुनिया होना पुराने समयां विच बजुर्ग किया करदे सी बे जिन्हां ने पूरा अखंड पाठ साहिब बैठ के नहीं सुनिया, जिन्हां ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी पूरी नहीं सुनी, जे किते ओ भोग दे सलोक सुन लैण, नौवें पातशाह जी दे सलोक सुन लैण, तां उन्हों पूरे अखंड पाठ साहिब दा फल मिलदा। क्यों कहंदे सी? क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां ने बड़े ही सुखैन ढंग दे नाल सानू इन्हां सलोकां विच सुमत दित्ती है, बख्शिश कीती है, साडे ते रहमत कीती है। बे मना मेरिया तू संसार विच की करन वास्ते आया, तू कर की रिहा, तैनू करना की चाहीदा, तू किवें अपने जीवन नू जीऊ। सतगुरु जी ने सानू इन्हां सलोकां विच दस्सिया। आओ अपनियां मन विरतियां एकागर करके सतगुरु जी दी बाणी नूं आपां सरवण भी करना। जेड़ी विचार आपां आरंभ करन लगे आ, अरदास करियो साडे ते तुहाडे मनां विच ये विचार सदा वास्ते टिक जाए, जो अज सतगुरु जी सानू समझा रहे हन, ये असीं अपने असली जीवन विच पहनाइए। बाणी दे मुताबक असीं अपने जीवन नूं ढालीए। आओ सतगुरु जी की रहमत करदे हन।
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਨੌਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ 1426 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਓ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਤੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਅਕਾਰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਰਥ। ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਲੰਘਿਆ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੱਛੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸਮਝ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ। ਬਿਖਿਅਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ? ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮਤ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠਹਿੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਰ ਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਤਰ ਨਾਪੋ, ਤਰ ਨਾਪੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ ਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆਈ। ਜਵਾਨੀ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹਜੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇਰੀ ਪਨ ਹੈ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ। ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ, ਔਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਮਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਔਦ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਦਿਆਂ ਘਟਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਕਿਉ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਡੇਪਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਾਲ ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਇਹ ਝੱਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਇਹ ਬਾਬਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ। ਸੰਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲੇ ਜਪਦੇ ਐ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਇਨ ਮੈਂ ਕੱਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਨ ਮੈਂ ਕੱਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਭੈ ਹਰਨ, ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ, ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਉਹ ਨਿਖਸਮਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਜਿਹੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਸਿਓ ਨਿਹੋ ਨ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਧਨ ਜਿਹੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ,
ਤਾਂ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਨਾ ਕੀਨ। ਐ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਧਨ ਜਿਹੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਨਾ ਕੀਨ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਐ ਝੱਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਐ ਬੇਸਮਝ ਇਨਸਾਨਾ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦਣ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਐ ਉਦਣ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਕਰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਈ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।